여러분 좌우에 계신 분들과 인사 나누시죠. 새해 복 많이 받으십시오. Happy New Year. Say hello to your friends. Happy New Year. God bless you all. God bless you much. And last year. Happy New Year. 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 그분이 우리에게 향하신 뜻은 늘 좋으실 수밖에 없습니다. God is good God. His intention for us is good intention all the time. Even if we cannot understand the pleasant situation, but still God has a very better, the best plans to accomplish in our situation. 우리가 아무리 어렵고 힘든 상황에 있을지라도 하나님은 우리를 통하여서 가장 선한 길, 좋은 길로 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 로마서 8장 28절에 말씀하고 있지 않습니까? Therefore, I would like to say, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So this is a very wonderful, brilliant word of God to assure us that the goodness will be displayed in our life. 그러므로 하나님의 선하신 뜻이 아무리 어렵고 힘든 상황 가운데 있는 우리라고 할지라도 하나님께서 가장 좋은 길로 인도하여 주신다라는 말씀입니다. 그러므로 시편 23편에 하나님께서 말씀하시는 것을 다윗이 뭐라고 고백을 합니까? 이 시편 23편 6절에 Surely a goodness and a mercy that we following after him. That is what 시편 23편 6절의 말씀입니다. 그래서 뭐라고 하시느냐면 23편 6절에 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 우리가 살아가는 동안 늘 하나님의 선하심이 우리의 삶에 펼쳐지고 하나님의 인자하심이 우리를 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 그것을 고백하고 그렇게 입으로 믿음으로 선포하면서 새해를 시작하는 것은 대단히 큰 복입니다. 아멘? 그렇습니다. 새해가 밝았을 때에 하나님은 여전히 선하시고 하나님의 인자하심이 우리 23년 새해의 삶을 책임지실 것이다. The God's faithfulness and His goodness will assure us to accomplish the very great job in this new year 2023. That confession that you need to come out from your mouth. 하나님의 귀한 은혜가 저와 여러분들 모두에게 풍성히 있게 되어지기를 간절히 소망합니다. Sometimes the psychologists, the researchers talk to us about the special, the mind, what the woman who has a struggling is her husband, the husband whom tried to beat her. 때로는 심리학자들에 의하여서 우리가 듣는 얘기 중에 하나가 이 남편에게 매를 맞는 아내에 대한 이야기를 들어보는데요. 이 아내는 이 남편이 자기를 때리고 학대하는 것에 대하여서 그냥 그러려니 하고 그게 내 남편이 나를 사랑하는 방법이구나 라고 생각한다라는 그러나 그렇습니까? 절대 그렇지 않잖아요. This woman tried to think about her husband who tried to beat her. That is the one expression that how much husband loved her. But it is not true, my friend. It was wrong. 이 잘못된 거죠. 뭔가 어려움을 겪고 내가 학대를 당하고 매를 맞고 슬픈 일에 당하면 이거 슬픈 일이잖아요. 어서 이런 상황에서 우리가 벗어나야 하지를 않겠습니까? 또 이스라엘이tes who living there in Egypt like 430 years. They were enslaved by the power and force of Egyptian. 이집트에서 430년 동안 학대를 당하며 고난을 당하고 있던 이스라엘 사람들. 그들의 생각이 마치 이런 겁니다. 하나님은 살아계시지만 우리를 이런 식으로 내버려 두시고 학대를 당하는 가운데 하나님은 우리를 이렇게 허락하셨구나 라고 생각을 한다라는 그 말이 맞습니까? 그러면 이렇게 제가 여쭤볼까요?
힘들었어, 괴로웠어, 끔찍한 일이 있었어. 돌아보니 내 삶이 계속 이런 식이야. 아, 하나님은 살아계시는데 나에게 이런 일로 하나님은 그냥 허락하시고 마는구나 라고 생각하면 오산이다 이 말입니다. 어서 빨리 그런 상황에서 벗어날 수 있어야 하고, 어서 빨리 선하신 하나님의 역사가 나의 삶에 부어지고 나를 좋은 길로 인도하여 주실 것에 대한 기대감이 있어야 한다라는 겁니다. 지난 2022년이 힘들고 어렵고 괴로웠을 일들이 수두룩하다라고 했을 때 2023년부터는 뭔가 달라질 것에 대한, 하나님께서 우리를 책임져 주실 것에 대한 확신과 입으로 된 선포가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. God never allowed that we facing the difficult life. So even in 2022, the last years that we were faced a lot of disaster or calamities or difficult things, but do not accept it. Just to shout and declare in this 2023 New Year's, God provide a better life, better way to bless all of us. So we need to expect it. We need to declare like that. God, good God, bless us much more than last year, or much more than the life what we spent. 우리는 이렇게 하나님의 은혜를 간구할 수 있어야 하고 기대할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러므로 새해 복 많이 받으십시오. 그 복은 the source of blessing. Our God will protect you, assure you, guide us, and lead us into the green pastures and gentle stream. 하나님께서 우리를 푸른 초장으로 맑은 시내로 인도하시며 우리에게 선한 역사를 이 2023년 모두에게 베풀어 주실 것을 믿습니다. 그렇게 하나님은 좋으신 분이신데 정작 우리가 그것을 확신해야 되고 정말 우리가 그것을 소망해야 되고 그것을 얻어야 한다 이 말씀입니다. God is ready to bless us. But my friend, are you ready to receive it? 하나님은 우리에게 복 주시길 원하는데 여러분은 복 받기를 준비하고 계십니까? 예, 준비할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Let us see that today's scripture. 오늘 본문의 말씀을 보면은요, 어려운 이 노예와 그리고 430년 동안 학대 속에 있었던 이 사람들에게 하나님께서는 모세를 통하여 약속의 말씀, 축복의 말씀을 주시는 거예요. God wanted to give the special blessing word through Moses to the whole Israelites who are living under the cruel bondage and harsh during 430 years. 하나님께서 이렇게 귀한 은혜를 베풀어 주시려고 모세에게 주시는 이 본문의 말씀은 우리가 소위 뭐라고 말을 하느냐면 7가지의 약속의 말씀이다 라고 말씀합니다. 7-hour statement. 7-hour statement. That is today's text. 오늘 본문의 말씀 중에 주님은 7가지의 약속의 말씀으로 어렵게 살아온 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님의 강한 의지를 갖고 복을 주실 것에 대하여 약속하고 있는지를 보여주고 있습니다. As I say to you before, that number 7 is the meaning like a spiritual number, complete number, amazing number, what God's number as well. 이 7이라는 숫자는 성경에서 완전 숫자요, 하나님의 숫자요. 하나님께서 약속을 주실 때 7번이나 반복해서 약속을 해주신다는 것은 그만큼 하나님이 강력한 의지를 가지고 반드시 이루실 것에 대한 아주 확연한 약속의 말씀의 비밀을 여기 7번에 거쳐서 말씀하고 있습니다. 7 I will statement. You know, I means God. God will. God will do something special as a 7 times to bless you. Amen. 우리를 위해서 7가지나 되는 약속의 말씀을 해주실 텐데 여기 as you can see the paper is English version of here in the 7-hour statement. 여기 주보에 보면 7가지가 있지 않습니까? I will bring you, I will free you, I will redeem you, I will take you, I will be your God. And I will bring you to the land, and I will give it to you as a possession.
How many times? 7. 여러분 여기 본문의 말씀에 주님께서 나는 여호와인데 내가 너희를 구해낼 것이다. 너희를 노예 생활에서 풀어줄 것이다. 자유로운 몸이 되게 할 것이다. 이집트 사람들에게 무서운 벌을 내릴 것이다. 네. 나는 너희를 내 백성으로 삼을 것이다. 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 너희들은 내가 하나님이라는 사실을 알 것이며 내가 너희를 구해낼 것이다. 8절에 보면 내가 너희를 약속했던 땅으로 인도할 것이다. 내가 그 땅을 너희에게 줄 것이다. 7번입니다. 7번. 7 times. 하나님은 2023년에도 복을 받기를 원하며 이제 바닥을 치고 다시 약진하고 도약하고 비상하기를 원하는 우리 모두에게 완벽하리만큼 당신의 강력한 의지를 가지고 우리에게 도와주실 것에 대하여서 우리에게 복을 주실 것에 대하여서 본문의 말씀으로 약속하고 계십니다. So this is the word of God, what the God assures us appeal into this text 7 times of I will statement. So whenever you think about this, it is suffering, it is difficult, it is hard to survive. But just to try to ask to God, especially Holy Spirit, touch your soul and your mind to remember this word. And please try to recite this, the 7 times I will statement of God. 하나님께서 주신 이 7가지의 약속의 말씀을 여러분들이 할 수만 있다면 이상열 권사님, 이 7가지 약속의 말씀을 또 외우시기 바랍니다. 또 외우십시오. 외우시는데 귀재시잖아요. 여왕이시잖아요. 외우십시오. 여러분 모두도 도전을 받으시고 하나님의 7가지의 약속을 외우시고 또 외우시고 또 외우시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 1월 셋째 주에 성경 퀴즈가 있는데 7가지 약속의 말씀을 외우는 분들에게 무조건 상을 주는 것이 어떻습니까? 임 목사님, 동의하시면 손을 번쩍 들어주시죠. 손을 이만큼 들고 계시네. 외우십시오. 상이 우리 앞에 놓여져 있습니다. 왜 이렇게 외우라고? Why I ask you to remember? Why I ask you strongly to recite the 7-hour statement? It is because we need to see the verse 9. 9절에 보면은 왜 우리가 이 말씀을 외우고 또 외워야 되는지에 대한 이유가 나옵니다. 9절에 뭐라 합니까? 서기야. 그리하여 모세는 이 말씀을 이스라엘 백성에게 전했습니다. 그러나 그들은 용기를 잃어버린 데다가 너무나 고된 노예 생활을 했기 때문에 모세의 말을 들으려 하지 않았습니다. 아주 습관이 된 겁니다. 아예 그러려니 한 겁니다. 때리니까 내 남편은 나를 사랑해서 나를 때리는가 보다. 이 어리석고 미련한 모습으로 받아들이는 것. 아니에요. 하나님의 자녀가 이 세상에서 고난당하고 어려움을 겪는 것을 하나님 원하고 계시는 줄 아십니까? 천만에요. 오해하지 마십시오. Please do not misunderstand God. God allowed that we enjoy the difficult life in this year as long as we live. No! Far from it. God never allowed. God wants that we enjoy our luxurious, blessed life. That's why this verse 9 is very impressive word, negatively actually. Why? Israelites refused to accept the word of God, 7-hour statement. 여기 이스라엘 사람들은 모세를 통하여 주신 하나님의 약속의 말씀은 귀로는 듣고 그냥 흘려보내요. 이쪽 귀로 듣고 저쪽 귀로 흘려보내요. 안 믿어요. 받아들이지를 않는 겁니다. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 그들은 용기를 잃어버린 데다가 너무나도 고된 노예 생활을 했기 때문에 2가지 이유입니다. 하경아. 용기를 잃어버렸다는 것은 inner part. I lose my courageous. I lost my strong heart. 내가 내 안에서 내 용기를, 자신을 잃어버린 거야. 하경아. 하나님은 이미 우리에게 자신감을 주셨고 하나님은 우리에게 이미 승리할 수 있는 모든 것을 보증해 주셨는데 어찌된 영문인지 내가 자신이 없고 어찌된 영문인지 그 주신 약속의 말씀을 잃어버렸어.
매사에 자신이 없고 겁신하고 사람들 앞에 서는 것이 엄청난 스트레스고 불안감이고 그런 거예요. 예. 여기 이스라엘 사람들에게서 용기를 잃어버린대. 예. Lost their courages, even if they received the courages from God. And number two, another reason is not come from inner part of God. It is come from outside. What does it mean? 노예 생활을 했기 때문에 the still crucial bondage was given to them. 계속해서 지푸라기가 없이 벽돌을 만들라고 오히려 명령을 하는 파라오 앞에 사람들이 얼마나 힘들고 어렵겠어요. 일이 더 가중되는 것 같아요. 우리는 잘 살아보려고 하는데 2023년에 보니까 싹수가 노래 보이고 여전히 금리가 상한선을 치고 어려움이 계속 반복될 것 같으니 외부에서 오는 위협적인 모습들, 외부에서 주어지는 이런 모습들, 이런 것 때문에 하나님이 7가지의 약속의 말씀을 주셨음에도 불구하고 이 말씀을 소유하지 못하는 거예요. Another reason why they could not possess the word of God, because another reason is come from outside into their life. Crucial bondage is given to them more, so that just before they possessed, they are scared, they are all tiresome. That's why they give up to possess the word of God. 그래서 하나님의 말씀을 소유하는 것을 포기해버리고 진작에 관심도 두지 않고 아이고 힘들어 이런 식으로만 있다는 거예요. 이게 구절의 말씀인 거예요. 그런데 이게 어디 구절 그 시대 이스라엘 사람들의 말이기만 할까요? 저와 여러분들의 현 주소는 아닙니까? 여러분들, 하나님은 우리에게 복 주시길 원하시고 하나님은 우리가 잘 되기를 정말 원하시는 우리의 아버지세요. 네. 아니 자식 잘 되는 걸 원치 않는 부모가 있습니까? 하물며 하늘에 계신 전부께서는 너희가 구하는 것마다 가장 좋은 곳으로 주신다라고 마태복음 7장에 말씀하고 계시는데, 아니 그분이 우리 잘 되는 꼴을 못 보실 분이세요? 박태성 성도님 어떻게 생각하세요? 이제 마음 먹고 이제 작정하여서 예수 믿고 가족들과 함께 예배를 나오면서 가장 이런 질문을 들어도 너무나도 기본적인 거잖아요. 우리 하나님은 좋으신 하나님이신데 그 좋으신 하나님이 우리 박태성 집사님이 행하는 일마다 잘 안 되는 꼴을 보고 좋아라 박수치고 그렇게 기뻐하실 분이실 것 같아요? 아닙니다. 여전히 하나님은 응원해주고 계시고 여전히 하나님은 강한 편팔과 의로운 손으로 붙잡아주고 계시며 우리가 잘 되기를 원하십니다. God really wants that we enjoy the succeed life. God really wants that we possess heavenly bodies in our life. You need to say amen. Amen. 그럼요. 따라서 오늘 저는 이제 5분 안에 설교 말씀을 마치려고 하는데 within 5 minutes I will bring the conclusion of my sermon. Listen carefully. 4가지의 말씀을 꼭 드리려고 합니다. 여기 그 주보에 적용이라는 부분에 보면 1번부터 2번, 3번, 4번 있잖아요. 첫째, 하나님의 약속의 말씀을 여러분들이 붙잡아야 할 줄로 믿습니다. 여기 이스라엘 사람들은 9절에 붙잡지를 못했어요. 6절, 7절, 8절 하나님의 7가지의 약속의 말씀을 주셨음에도 불구하고 이들은 하나님의 말씀을 붙잡지를 못했습니다. 따라서 붙잡는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. Just after today's benediction, all of you will be invited to come over here to pick the word of God, promises word. What the God wanted to give your family, what the God would like to fulfill in this new year 2023. 여러분, 제가 오늘 축도 마치면 한 가정씩 나와서 말씀을 뽑으실 거예요. 그 말씀이 하나님이 여러분 가정에서 복 주시기를 원하는, 하나님께서 여러분들의 삶에 이루시기를 원하는 하나님의 약속의 말씀이에요. 그 말씀 부여잡고 기도하기를 주님의 이름으로 축원합니다. So very first way to apply it is
4P. So very first P is promised word of God. You know? Please try to receive the promised word of God. That is the very first one. The second P is be persuaded by. You should understand, you should agree to what God's promises were. It means you will be persuaded by the promises word of God. That is the second way. 여러분 두 번째로는 하나님의 주신 약속의 말씀을 묵상하고 그 약속의 말씀을 깊이 진지하게 읽고 또 읽고 외우시고 항상 입으로 고백하고 선포할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. So what is the third P among the 4P? The third P is perseverance. You know, in our church, the new theme of 2023 is be patient. Come from James 5:1, 7 to 11. 여러분 야고보서 5장 7절로 11절의 말씀이 하나님께서 우리 교회에 주시는 2023년 표와 같은 말씀입니다. 뭘 아십니까? 길이 참으라. 어제 송구영진 예배 때 주신 말씀처럼 견뎌야 하는 겁니다. 참아내야 되는 겁니다. 왜? 우리가 하나님의 약속의 말씀을 믿기 때문에 그것이 이루어질 것을 믿음으로 대비하고 준비하는데 설령 내 시간대와 맞지 않아도 포기하지 않고 그것을 극복하고 그것을 인내하고 기다리고 참고 그럴 수 있어야 합니다. Be persuaded by and perseverance. So my brothers and sisters, perseverance. It is very necessary for you to accomplish the gospel. Amen. And final P. 네 번째 적용은 무엇입니까? 소유하여야 합니다. 손 내밀어 받아야 합니다. possession. That is a final P among 4P. 여러분 우리가 직접 소유하고 누릴 수 있어야 합니다. 그냥 남의 것처럼 그냥 겹불 째듯이 나와 상관없는 게 아니라 이 모든 말씀이 나에게 허락하시고 나에게 주시는 하나님의 약속의 말씀이라는 사실을 받고 인식하고 인내하고 기다리면서 종국에는 그 약속의 말씀을 내 삶에 이르도록 우리가 소유하고 누릴 수 있어야 합니다. 부디 그리 되어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 한글 성경으로는 그렇게 얘기할 수 없지만 영어로는 4P, 알파벳 P가 네 가지인데 첫째는 promised word, 두 번째는 be persuaded by, 세 번째는요 perseverance, 인내하라, 참아라, 견뎌라, 네 번째가 possession, P. 이 4P를 우리가 함께 이해하고 나도 하나님의 약속의 말씀을 부여잡고 그 약속의 말씀이 뭘 인식하고 우리에게 뭘 요구하시는지를 분명히 깨달고 그 일이 내 삶에 이루어지기까지 참고 견디고 인내할 수 있어야 할 것입니다. 이제는 그 약속의 말씀을 하나님이 주시는 복을 우리가 possession, 소유할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 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 은혜로가 주와 함께 거함이 은혜로다 주와 함께 거함이 은혜로다. It is grace that dwelling in our Lord God is grace. So let the gracious life is displayed into your new year 2023. God bless you, all of you. 여러분 모두를 진심으로 축복하고요. 복의 근원 되시는 하나님의 복을 많이 받아 누리는 새해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.